بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مسلسل کوشش سے کچھ نہ کچھ حاصل ہو رہا ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے میری اسلام آباد میں ایک اہم شخصیت سے بات ہوئی اور ان سے میں نے ماحول جاننے کی کوشش کی، کیا چل رہا ہے اسلام آباد میں، کیونکہ دو بڑی اہم خبریں آئی ہیں، دونوں بڑی اہم ہیں اور دونوں طرف الگ الگ لوگوں نے کوششیں کی۔ یہ کوششیں کافی حد تک کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہیں کہ 5 مہینے سے زیادہ وقت گزرنے کے بعد کچھ نہ کچھ تو ہوا، اور سپریم کورٹ کی راہداریوں میں بھی کچھ نہ کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ چیزیں بدل رہی ہیں۔ اب پیر کا دن اہم ہو گیا ہے، کل کا دن بھی بڑا اہم ہے، تحریک انصاف کے لوگوں کو کل کے دن بھی بلا دیا گیا ہے۔ آج سہیل افریدی بھی گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، چیف جسٹس کی عدالت میں گئے۔ جب چیف جسٹس نے سارا کام اپنا ختم کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے تو وہ جانے لگے، تو جا کر سہیل افریدی نے سلام کیا، اس کے بعد کچھ کہنا چاہتے تھے روسٹرم پر، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی بات ہوتی سرفراز ڈوگر صاحب اٹھ کر چلے گئے تھے۔ اس کے بعد سہیل افریدی نے شکوہ بھی کیا کہ دیکھیں میں 4-4.5 کروڑ لوگوں کا نمائندہ ہوں، میری بات بھی نہیں سنی۔ سلمان صفدر بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور سلمان راجہ بھی تھے۔ اب ہوا یہ ہے کہ کل کے لیے کیس لگ گیا ہے عمران خان صاحب کا، تو یہ کوششیں رنگ لائیں نا، کچھ نہ کچھ تو ہوا۔ اچھا، اب اس میں بھی 2 باتیں ہو رہی ہیں اس کیس کے حوالے سے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن جو بات میں نے کرنی ہے وہ یہ کہ یہ بات بڑی واضح طور پر کہی میری جن شخصیت سے بات ہوئی کہ جی ریڈ زون میں جو حساس علاقہ کہا جاتا ہے اسلام آباد کا، وفاقی دارالحکومت کا، جس طرح وفاقی دارالحکومت ہے، اس کے اندر بھی وہ دائرہ جو وفاقی دارالحکومت کا بھی دارالحکومت کہہ لے، جہاں اہم ترین بلڈنگز ہیں، اہم ترین عمارتیں ہیں، جہاں پر سپریم کورٹ بھی آتی ہے، دیگر عمارتیں بھی آتی ہیں، وہ ریڈ زون، وہاں پر آج یہ الفاظ پہ غور کرنا ہے، تحریک انصاف چھائی رہی، انہی کی بات ہو رہی تھی صبح سے لے کے رات تک، صرف تحریک انصاف، وہ لوگ وہاں جا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ان کی پریس کانفرنس، ان کی میڈیا ٹاک، یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہی آتا رہا کہ جی بہنوں نے یہ بات کی ہے، فلاں نے بات کی ہے۔ رات کہیں جا کر شہباز شریف صاحب کی بھی کچھ خبریں نکلنے لگ گئی، لیکن وہ ظاہر ہے الٹی پڑ رہی تھیں کہ ایک شکست خوردہ ذہنیت تھی، اور جو کچھ وہ کہہ رہے تھے اس میں اتنا تضاد تھا کہ جی مہنگائی ہم نے کنٹرول کر لی ہے اور ہم نے استحکام لا کر دکھا دیا ہے اس ملک میں، معیشت بڑی بہتر جا رہی ہے، یہ سب انہوں نے باتیں کی، فیکٹس بالکل کچھ اور ہیں۔ اور ان کے اپنے سندھ کے سابق گورنر نے جو جواب دیا ہے ان کی حکومت کو، اعظمہ صاحبہ کو، وہ بھی سننے سے تعلق رکھتا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے یہ دونوں خبریں دیکھیے۔ ایک تو جناب کل کا دن بڑا اہمیت اختیار کر گیا ہے، کیونکہ تقریباً 5 مہینے کے بعد، آپ سوچئے 5 مہینے لگ گئے اس کیس کو لگوانے میں ہی، یا یہ کہیں کہ اس حوالے سے بات کرنے میں ہی، کیونکہ کل کی کاز لسٹ جاری کی گئی ہے اور اس میں عمران خان صاحب کی درخواست جو سلمان صفدر نے دی ہوئی ہے کہ خان صاحب کے 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، القادر ٹرسٹ کیس، جو ایک یونیورسٹی بنائی عمران خان نے، تو کہا گیا کہ جی یہ جو زمین ہے یہ بطور رشوت لی گئی ہے، کس سے؟ جناب ملک ریاض صاحب سے، اور وہ کس طرح سے رشوت لی ہے، ان کو فائدہ کیا دیا ہے؟ فائدہ یہ دیا کہ 190 ملین پاؤنڈ جو باہر ان کی رقم تھی برطانیہ سے، وہ آ کر سپریم کورٹ میں جمع ہو گئی۔ یہ رشوت ہے جی، سپریم کورٹ میں آپ رقم جمع کروا دیں، ورنہ پاکستان کو وہاں کلیم کرنا پڑتا۔ یہ سارا انہوں نے کیس بنایا۔ اچھا، القادر ٹرسٹ کی جو زمین ہے وہ بھی ٹرسٹ کی ہے، اس سے 1 روپے کا بھی فائدہ نہ عمران خان صاحب کو ہو سکتا ہے نہ ان کی اہلیہ کو ہو سکتا ہے۔ خیر، ایک کیس لمبا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ تقریباً 5 مہینے کے بعد عمران خان اور بشریٰ بی بی کی سزا معطلی کی درخواستیں، ان کی جلد سماعت کے حوالے سے متفرق درخواست ہے جو کل کے لیے لگ گئی ہے کہ جی اتنا عرصہ ہو گیا ہے، ہم یہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس کی سزا معطل ہونی چاہیے، یہ کیس نہیں بنتا، کمزور کیس ہے، جب تک اس کا مکمل فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک سزائیں معطل کر دیں، کہ بلا وجہ تو ایک شخص جیل میں نہ رہے، کہ پتہ لگے کیس سالوں چلا ہے اور بعد میں وہ بری ہو گیا تو وہ کون خمیازہ بھگتے گا؟ یہ جو اس نے نقصان اٹھایا اتنا عرصہ جیل میں رہ کر، ثابت ہوا کہ وہ تو کیس نہیں بنتا تھا، تو لہٰذا جب تک کیس کا فائنل ڈیسیجن نہیں ہو جاتا سزا معطل کر دی جائے۔ 5 مہینے ہو گئے، 5 مہینے وہ کیس ہی نہیں لگ رہا، تو پھر درخواستیں دی ہیں کہ جی کیس تو سنا جائے، کیس تو سنا جائے، کیس تو سنا جائے۔ اب وہ درخواست اب کل کے لیے لگ گئی ہے کہ آپ کا کیس سنتے ہیں، تو سہیل افریدی کا آنا، میڈیا سے بات کرنا، جا کر سلمان صفدر صاحب کا سیکرٹری ٹو اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس ان سے ملنا، تو اس نے کچھ نہ کچھ تو کام دکھایا ہے نا جی، کیونکہ خبر کے مطابق یہ لوگ گئے تھے اور انہوں نے جا کر پھر ملاقات بھی کی تھی۔ عمران خان کے وکلاء سلمان اکمل راجہ اور بیرسٹر سلمان صفدر کی سیکرٹری ٹو چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی۔ چیف جسٹس نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی متفرق درخواست جلد مقرر کرنے کی یقین دہانی کرائی، اور اب کل کے لیے کاز لسٹ آ گئی ہے، یعنی وہ لسٹ آ گئی ہے کہ کل کون کون سا کیس لگا ہے، تو اب وہ کیس لگ گیا ہے، بڑی پیش رفت ہے، لیکن سپریم کورٹ کا سنیے گا بھی۔ اچھا، اب اس میں بلا لیا ہے تحریک انصاف کے سب لوگوں کو کہ آئیں، ٹھیک ہے جی۔ سپریم کورٹ میں کیا ہوا؟ وہاں
बैरिस्टर गौहर साहब गए और बैरिस्टर गौहर ने जाकर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात की। वो एक महाज ये था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और यहाँ चीफ जस्टिस का, दूसरी तरफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर गए, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात के लिए पहुंचे और वहां पर जाकर सुप्रीम कोर्ट में भी इमरान खान के मुकदमात मुकर्रर करवाने की कोशिश करते रहे। वहां से भी खबर आ गई है, वहां से खबर आई है कि पीर के दिन पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट से यकीन दहानी करा दी गई है, केस को पीर को मुकर्रर होने का इम्कान है, पीर का दिन अहम हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त है इमरान खान की सेहत से मुतालिक कि उनकी फैमिली से उनकी मुलाकात होने दी जाए, उनके ज़ाती मुआलिजीन को उनको चेक करने की इजाज़त दी जाए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अब चला गया है। तो देखा आपने कि चीज़ों में कुछ ना कुछ तब्दीली नज़र आ रही है या ये मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। अब कुछ खबरें ये भी चल रही हैं, मैंने अपने ज़राए से, मैंने बताया ना इस्लामाबाद में मैंने हम शख्सियत से बात की, उनसे पूछा इस खबर के बारे में, उन्होंने ज़रा और मुख्तलिफ बात की है। उन्होंने कहा कुछ ना कुछ हो तो रहा है, हम कंफर्म नहीं भी कर सकते। बातें ये चल रही हैं कि ये मैंने आपको बताया, मेरे ज़रा ये कह रहे हैं कि चल कुछ रहा है लेकिन उन्होंने कंफर्म नहीं किया, मगर ख़बर ये चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट से ही हुक्मनामा आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा कि खान साहब को हस्पताल मुंतकिल किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट से आएगा। बहरहाल हमारे ज़राए ने इस खबर की तस्दीक नहीं की, मगर ये बातें चल रही हैं। ये मैं आपको बता दूं कि जी सुप्रीम कोर्ट से ये चीज़ आ सकती है, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि बार बार ये बात आई है। अलीमा साहब ने भी कहा है जी कि यकीन दहानी करवाई जा रही थी, अलशिफा उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर नहीं किया जा रहा। वो बीच में फिर वही बात, वो उसको आप डील कहें या ये कहें कि शराइत हैं, उस पर खान साहब मानते नहीं हैं, उनकी फैमिली नहीं मानती, तो वो मामला वहाँ पर गड़बड़ हो जाता है। और आज तो ये भी बात हुई ना, अलीमा साहब बड़ी गुस्से में नजर आई और वो कहती हैं कि सेहत के बारे में, खान की सेहत के बारे में पार्टी छोड़ दे, वो फैमिली का मामला है। तो फैमिली खान साहब की सेहत के हवाले से जो भी स्टेटमेंट, बात जो भी करनी है वो हम तक छोड़ दें, आप बीच में इस मामले में मत आए, यानी पार्टी के लोग ना आए। बाकी चूँकि मैंने शहबाज शरीफ साहब का आपसे जिक्र किया, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है मुल्क में बराह रास्त सरमायाकारी लाने की ज़रूरत है, जादू मंतर से कर्ज़े ख़त्म नहीं होंगे। तो इनकी फैमिली, शरीफ ख़ानदान कितना सरमाया पाकिस्तान में लाया है, इन्होंने तो रिकॉर्ड दौरे किए हैं ना, रिकॉर्ड बना दिया दौरों का, बैनुल-अक़वामी दौरों का, तो वो तो सरमाया बाहर जाके लग रहा है बहरहाल इनकी तरफ से। तो इनकी फैमिली कितना सरमाया लेकर आई है उसका कोई हिसाब नहीं। बाकी दावे जितने सुन लें कि जी हमने महंगाई कंट्रोल कर ली है, मईशत हम इस्तेहकाम ले आए हैं, हमने जनाब वही डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। ये जब इनसे कारकर्दगी पूछें, हमने डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, उस वक्त डिफ़ॉल्ट था, फ़लाँ था, बस इनके पास यही है। बातें जितनी सुन लें, दौरे जितने करवा लें, लेकिन आप ये देखिए कि इनकी कारकर्दगी सिफर है। एक साल में बिजली तकसीम कार कंपनियों ने कौमी ख़जाने को 472 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया है। ये तकसीम कार कंपनियाँ जो, और बिजली के बिल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तरसील और तकसीम के नुकसान की मद में एक साल में 265 अरब, जबकि रिकवरीज कम रहने से एक साल में 207 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। अंदाज़ा लगे आपको, ये मैं आपको खबरें बता रहा हूँ। और फिर अय्याशियाँ देखिए, पंजाब हुकूमत रवां साल वज़रा और ब्यूरोक्रेट्स के लिए 1 अरब 14 करोड़ रुपए मालियत की 108 नई गाड़ियाँ खरीदेगी। अब ज़ाहिर है पैसा ही बड़ा है, अगर 10 अरब रुपए के जहाज़ खरीदे जा सकते हैं तो 1 अरब 14 करोड़ की गाड़ियाँ क्यों नहीं। सबको खुश रखें। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब बड़े मुतमईन हैं कि गाड़ियाँ हैं, प्रोटोकॉल है, पैसा है, उनकी हद तक है, तो उनको तो सब अच्छा ही नजर आएगा, ये बात करेंगे। लेकिन कि अपने इनको सुना रहे हैं। और इस पर तो एक तवील ट्वीट कर डाली है मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने। अज़मा बुखारी ने जब कहा ना हमने ये किया वो किया, ऐसे ही आप कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अज़मा 13 करोड़ लोग हैं पंजाब में, आपने जो बताया वो कितने लोगों तक पहुँच रहा है, लैपटॉप शैपटॉप सारा, और बेरोज़गारी 21 साल की बुलंद तरीन सतह पर है पंजाब में, और रिकॉर्ड लेवल पर पंजाब में गुर्बत चली गई है। अमीर और गरीब का फ़र्क 27 साल की बुलंद तरीन सतह पर है, आप ये देखिए। और लोगों की कीमत ख़रीद वो 65% नीचे आ गई है पिछले 42 महीने में, जब से आप लोग आए हैं। 150 से ज़्यादा टेक्सटाइल मिल्स वो बंद हो गई हैं पंजाब में, ज़्यादा थी इनमें। और फिर पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट रेशो वुड नॉट हैव बीन एट अ 51 ईयर लो, कि आपकी अगर कारकर्दगी अच्छी होती तो 51 साल की कम तरीन सरमाकारी ना हो रही होती। ये चंद उन्होंने चीज़ें गिनवाई हैं अज़मा साहिबा को, कि 30% से ज़्यादा बच्चे स्टंटेड हैं, जिनको खुराक की शदीद कमी का सामना है। तो ये हालात हैं जो ज़ुबैर साहब ने बताए हैं, ये असल में इनकी कारकर्दगी है। तो अवाम तो इनसे तंग हैं, इसीलिए ये तवज्जो सारी इस तरफ रखते हैं कि जनाब के खान को कोई रिलीफ ना मिल जाए, लोग उसके साथ निकल आएंगे और हम जाते रहेंगे। जब तक वो अंदर है तब तक हम मज़े कर रहे हैं, इसलिए सारा कुछ आपको होता नज़र आता है। और जहाँ फिर कोई खबर आ जाए, वो केस लग गया, फलाना लग गया, तो हुकूमत परेशान होना शुरू हो जाती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।